that do occur after primary and booster doses. After primary doses, after 2 to 3 weeks, usually the response is IgM variety and it is transient. After booster doses, the response is usually IgG and IgM variety antibody, and it is usually lifelong depending on the vaccines. So in most of the cases, we do give active immunity by vaccination. In passive immunity, that means beforehand you are giving immunoglobulins, various immunoglobulins after exposure of the infectious agent. কিছু এক্সাম্পল বলতে পারবি যেগুলো আমরা ইনফেকশাস ভ্যাকসিন ইমিউনিটি তৈরি করছে, তাহলে আমাকে ইনফেকশাস এজেন্ট যখন ঢুকছে তার আগে দিতে হবে? ইউ শুড গিভ দ্য ভ্যাকসিন বিফোর দ্য ইনফেকশাস এজেন্ট এন্টার্স ইন ইউর বডি, বাট in passive immunity, after infectious agent enters, then we are giving immunoglobulin. Give some examples. Tetanus, rabies immunoglobulin, tetanus immunoglobulin. So by passive immunity, we are directly introducing immunoglobulin to the body after the infectious agent enters in your body. এবারে এছাড়া কিছু there are some terminologies that we will come when we will discuss the vaccine, like what is immunization. Remember the definitions because these are usually asked in your vivas. So what is immunization? It is the process of inducing immunity by administering a vaccine prior to natural exposure to an infectious agent or soon after an exposure in order to suppress the disease. তাহলে কি বলছে? It is a process of inducing immunity by administering a vaccine prior to natural exposure. যখন তোর পেশেন্টটার ন্যাচারালি সেটা দিয়ে ইনফেক্ট হচ্ছে তার আগে, বা soon after exposure in order to suppress disease, বা এক্সপোজড হয়ে গেছিস তারপরেও করা হয়। এবার এক্সপোজড হয়ে গেছিস তারপরে, তার একটা এক্সাম্পল হচ্ছে রেবিস। ইন ক্যাটাগরি 3 রেবিস bite, usually rabies immunoglobulin and vaccines both are given. Cat 1 or Cat 2 te immunoglobulin is not given, but vaccine is given. So it is given after exposure in order to suppress disease. টিটেনাসের ক্ষেত্রেও টিটেনাস ইমিউনোগ্লোবিউলিন দেওয়া হয়, তার সাথে টক্সয়েডও দেওয়া হয়। Now this is the immunization. Now what is vaccination? The process of administering a vaccine is vaccination, right? So it is immunization and vaccination. টার্মগুলো খুব কাছাকাছি, সেই জন্য আলাদা করে বলা। Next, what is adjuvant? Adjuvant is a substance which is unrelated to the organism, but when added to a vaccine, it enhances its immunogenicity by stimulating lymphocytes non-specifically or enabling slow release of antigen. So, usually adjuvants are added to various vaccines. Give some example like adjuvants. Comment করেছিস? অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড কোন ভ্যাকসিনে কোন ভ্যাকসিনে ইউজ করা হয়? বিসিজিতে ইউজ করা হয়, ডিপিটিতে ইউজ করা হয়। আরো কিছু কোড নেম আছে তোরা, অ্যালাম অর অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর ভেরিয়াস সল্টস অফ অ্যালুমিনিয়াম আর ইউজড ইন বিসিজি ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ডিপিটি ভ্যাকসিন। So it is adjuvant. What do you mean by seroconversion? It means change from antibody negative to antibody positive state. Now this seroconversion meaning, suppose you are a normal person, কোনোদিন তোকে কোনো কুকুরে রেবিস বাইট হয়নি, তুই কোনো ভ্যাকসিনে নিসনি, তার মানে রেবিস অ্যান্টিবডি তোর বডিতে নেই, সো ইউ আর সেরো নেগেটিভ ফর রেবিস। নাও এ ডগ, সেটা রেবিডও হতে পারে নন রেবিডও হতে পারে, তোকে বাইট করলো, we have given vaccine. Now there is some antibody in your body, so now you have become seronegative to seropositive. তো সেরোনেগেটিভ টু সেরোপজিটিভ ন্যাচারাল ইনফেকশন দিয়েও হতে পারে, তোর কোনোদিন মিজলস হয়নি, মিজলস ভ্যাকসিনও নিসনি, তাই অ্যান্টিবডি নেই, হঠাৎ করে একদিন তোর মিজলস হলো, তারপর অ্যান্টিবডিটা তৈরি হলো, তো নাও ইউ আর সেরোপজিটিভ। সো সেরোকনভার্সন ক্যান বি ডান বাই ন্যাচারাল ইনফেকশন অর বাই ভ্যাকসিনেশন। ইট মিনস change from antibody negative to antibody positive state. Now what is seroprotection? It is the state of protection from a disease due to the presence of detectable serum levels of antibody in protective titers. এখানে দুটো ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে সেরোকনভার্সন, দিস ইজ সেরোপ্রোটেকশন।
It is the protection from the disease due to presence of detectable serum levels of antibody in protective titers. Meaning, when you have taken some vaccine, there is no guarantee that that vaccine has produced enough antibody to protect you from that disease. তার কিন্তু কোনো 100% গ্যারান্টি নেই। তো সেরো প্রোটেকশন মানে হচ্ছে ডিটেক্টেবল লেভেল অফ অ্যান্টিবডি থাকতে হবে ইন প্রোটেক্টিভ টাইটার্স। মানে ধর তুই ছোটবেলায় একটা হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন নিয়েছিলি, আজকে তোর একটা হেপাটাইটিস বি পেশেন্টের প্রিক হলো, নিডল প্রিক। তো প্রথম কথা হচ্ছে ইউ শুড নর্মালি কি তোর সারা লাইফ লং ইমিউনিটি থাকার কথা, বাট তোর অ্যান্টিবডি অ্যান্টি হেপাটাইটিস বি অ্যান্টিবডি দেখা গেল 10 ইন্টারন্যাশনাল ইউনিটের থেকে কম, ওটা প্রোটেক্টিভ টাইটারের নর্মাল ভ্যালু, তার থেকে কম। মানে সেটা তোকে ওই ভ্যাকসিনটা তোকে সেরো কনভার্ট করেছে বাট সেরো প্রোটেক্ট করেনি। বোঝা গেল? সো সেরো কনভার্সন হ্যাজ অকার্ড বাট সেরো প্রোটেকশন হ্যাজ নট অকার্ড। যদি প্রোটেক্টিভ লেভেলের বেশি থাকে তাহলে আমরা বলবো সেটা সেরো প্রোটেক্টিভ। নাও হোয়াট ইজ ইমিউনোজেনিসিটি অফ এ ভ্যাকসিন? It means the ability of a vaccine to induce antibodies and to achieve seroprotective titers or the desired level of cell-mediated immune response as measured by specific tests. So immunogenicity means it is the ability of the vaccine to induce antibodies to achieve seroprotective titers. মানে যার ইমিউনোজেনিসিটিটা বেশি সেটা অল্প ভ্যাকসিনেই তোর অনেক অ্যান্টিবডি টাইটার তৈরি করে, যার ইমিউনোজেনিসিটিটা কম তার অনেক ভ্যাকসিন লাগে তোর অ্যান্টিবডি টাইটারটা তৈরি করতে। বোঝা গেল? কনফিউশন কিছু থাকলে বল। একই ভ্যাকসিনের বিভিন্ন সেরোটাইপসের ইমিউনোজেনিসিটি আলাদা হতে পারে প্রত্যেকটা। এবার যে ভ্যাকসিনের ইমিউনোজেনিসিটি কম তাকে আমাকে বারবার ডোজ দিতে হবে, যে ভ্যাকসিনের ইমিউনোজেনিসিটি বেশি তাকে আমাকে কম ডোজ দিলেই হয়ে যাবে, তাতেই আমার অ্যান্টিবডি সেরো প্রোটেকশন টাইটারটা চলে আসবে। বোঝা গেল? ইট ইজ কল্ড ইমিউনোজেনিসিটি অফ এ ভ্যাকসিন। নাও হোয়াট ইজ প্রোটেক্টিভ এফিকেসি? এটা হয়তো তোরা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস। It is defined by the formula of rate of disease in unvaccinated population minus rate of disease in vaccinated population divided by rate of disease in unvaccinated. মানে কত পার্সেন্ট ভ্যাকসিনটা দিলে কত পার্সেন্ট এর পপুলেশনকে প্রোটেক্ট করবে যদি সবাই পায়। ইট ইজ কল্ড প্রোটেক্টিভ এফিকেসি। মানে 10টা, এটা সোজা সাপটা, 10টা পেশেন্ট সে ভ্যাকসিন পেয়েছে, 10টা পেশেন্ট ভ্যাকসিন পায়নি, ভ্যাকসিন যারা পেয়েছে তাদের ডিজিজ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত আর যারা পায়নি তার কত, তার ডিফারেন্সের পার্সেন্টেজ। ইট ইজ দ্য প্রোটেক্টিভ এফিকেসি। নাও সিমিলার টার্ম ইজ দ্য ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস। ইট মিনস দ্য এবিলিটি অফ এ ভ্যাকসিন টু প্রোটেক্ট দ্য পপুলেশন ফ্রম এ ডিজিজ। মিনিং the vaccine may have a high protective efficacy but the effectiveness may be low. কি রকম? ধর একটা ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস কি বলছে? এবিলিটি অফ এ ভ্যাকসিন টু প্রোটেক্ট দ্য পপুলেশন ফ্রম এ ডিজিজ। ধর একটা ভ্যাকসিন ওপিভি, সাপোজ ওপিভি ইজ এ লাইভ ভ্যাকসিন, ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, অ্যান্ড তুই একটা পেশেন্টকে যদি ওপিভি দিস সে তার এক্সক্রিটা থেকে ওপিভি লাইভ ভ্যাকসিন কিন্তু শেড করছে, সেটা অন্য আমাদের ফুড সাইকেলে সেটা থ্রু ওয়াটার মিশছে, সেটা থেকে অন্য একটা পেশেন্ট, অন্য একটা বাচ্চা কিন্তু পাচ্ছে। সো ইট হ্যাজ গট ভেরি হাই প্রোটেকশন ফ্রম পপুলেশন পয়েন্ট অফ ভিউ। অনেক পেশেন্ট থাকে, অনেক ভ্যাকসিন থাকে যেটা যখন যাকে দেয়া হলো সেটা ভেরি হাই প্রোটেক্টিভ এফিকেসি কিন্তু তার কোনো হার্ড এফেক্ট নেই। একটা পপুলেশনকে দিলে যে সেই পপুলেশনটা পুরোপুরি প্রোটেক্ট হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, হার্ড এফেক্ট খুব কম। যেমন কি ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, অ্যান্টিবডিটা খুব কম সময় থাকে তাই ইয়ারলি ভ্যাকসিনেশন দিতে হয়, আর একটা পেশেন্টকে দিলাম মানে কোনোভাবেই নয় যে তার পরের পেশেন্টটা অটোমেটিক্যালি কোনোভাবে তার থেকে প্রোটেকশন পাবে। বাট উল্টো দিকে যদি তুই ওপিভি দিস সেটা কিন্তু একটা কমিউনিটিতে ধর 70-80% পপুলেশন যদি ওপিভিতে প্রোটেক্টেড থাকে, হয়তো দেখা যাবে আরো 10% পপুলেশন ওই ওপিভি স্ট্রেনটাই কোনো না কোনো ভাবে খাবারের সাথে জলের সাথে পেয়ে এসছে। সো ইট হ্যাজ গট হাই ভ্যাকসিন এফেক্টিভনেস। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভ্যাকসিন ফেলিওর? মিনিং অকারেন্স অফ দ্য ডিজিজ ইন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ডেসপাইট ভ্যাকসিনেশন। তোর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে তাতেও রোগটা হয়ে গেছে,
এবার এই ভ্যাকসিনটা ফেলিওরটা দুভাগে হতে পারে, এক প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর, দুই সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর মিন তোকে আমাকে একটা ভ্যাকসিন দিয়েছি, সেই ভ্যাকসিনটা তোর বডিতে কাজই করেনি, অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারেনি, ফেল, তাহলে রোগ আর ডিজিজ কিভাবে প্রোটেক্ট করবে, রাইট? ইট ইজ কল্ড প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর কি? বডির তোকে একটা ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে, সেটা অ্যান্টিবডিও তৈরি করেছে, কিন্তু তাতেও তোর ডিজিজটা হয়েছে, ইট ইজ কল্ড সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। কিরকম? ইন বিসিজি ভ্যাকসিন কেন দেওয়া হয়? তোদের সবাই তো বিসিজি ভ্যাকসিন নিয়েছিস, তার মানে কি তোর টিবি হবে না? হতেই পারে। So in BCG vaccine is usually given to protect the severe form of tuberculosis like CNS TB. কিন্তু পালমোনারি টিবি যদি আমি বলি, তার প্রোটেক্টিভ এফিকেসি খুব কম, 45 to 50%। বোঝা গেল? সো তাহলে যে একটা পেশেন্টের যার পালমোনারি টিবি হয়েছে এবং সে বিসিজি ভ্যাকসিন পেয়েছে, তো সেটা কাইন্ড অফ সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। যদিও তোর বিসিজি ভ্যাকসিনটা তোর বডিতে কাজ করেছে, কিন্তু করেনি তা নয়, তোকে যদি অ্যান্টিবডি টাইটার মাপা হয় তোর আসবে, বাট স্টিল ইউ আর গেটিং এফেক্টেড বাই পালমোনারি টিউবারকিউলোসিস। সো ইট ইজ সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। উল্টো দিকে প্রাইমারি ভ্যাকসিন ফেলিওর মানে তোকে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে বাট তোর অ্যান্টিবডি হয়নি। এটা কাদের হয়? কিছু কমন সেন্সে বলতে পারবি? ইনজেকশন দেওয়াই হচ্ছে, তা কিন্তু অ্যান্টিবডি হচ্ছে না। ইমিউনো কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট, অর ইন পেশেন্টস উইথ অ্যান্টি-ক্যান্সার পেশেন্টস, অর পেশেন্টস হু আর রিসিভিং হাই ডোজ অফ কর্টিকোস্টেরয়েডস, তাদের ইমিউনিটিটা ডেভেলপই করবে না, সেখানে তো টি সেল বি সেল তৈরি হয়নি, সেখানে কিভাবে তার অ্যান্টিবডি তৈরি হবে? বোঝা গেল? সো ইন দোজ পেশেন্টস ভ্যাকসিনস আর ইউজুয়ালি, the failure of the vaccines are usually primary, আর বাকি এই কেসগুলোতে হচ্ছে সেকেন্ডারি ভ্যাকসিন ফেলিওর। তাহলে 3-4টে টার্মিনোলজি হলো: ভ্যাকসিন ফেলিওর, প্রোটেক্টিভ এফিকেসি, এফেক্টিভনেস, ইমিউনোজেনিসিটি, সেরো কনভার্সন, সেরো প্রোটেকশন, অ্যাডজুভেন্ট, অ্যান্ড হোয়াট ইজ ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন, রাইট? আচ্ছা, এবার তোরা আমাকে বল যে হোয়াট আর দ্য রুটস অফ ভ্যাকসিনেশন, কোন কোন রুটে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়? সাবকিউটেনিয়াস, ইন্ট্রামাসকুলার, ইন্ট্রাডার্মাল, ওরাল, ইন্ট্রানেজাল, ঠিক আছে? বেশ, তো দিস আর রুটস। কিভাবে করা হয় তোকে আমি বলে দিচ্ছি, ছবি নেই, বলেছি। when you are giving intramuscular, give injection 90 degree, intradermal 10 degree, সাবকিউটেনিয়াস 45 ডিগ্রি, ইন্ট্রানাসাল পাফ, আর ওরাল তো মুখে খাওয়ানো। প্রত্যেকটার একটা করে এক্সাম্পল বলে যা। সাবকিউটেনিয়াসে একটা এক্সাম্পল বল। এমআর জেই, হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপর একজন করে বল, সবাই বলে শুনতে পাবো না। ইন্ট্রাডার্মাল বল, বিসিজি, আচ্ছা, ইন্ট্রামাসকুলার, টিটেনাস, আচ্ছা, ওরাল, ওপিভি, আচ্ছা, আর কি বলে? ইন্ট্রানেজাল, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন্ট্রানেজাল, ভেরি গুড। আচ্ছা, তো ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন্ট্রানেজাল ভ্যাকসিন ইজ অ্যাভেলেবল বাট নট ইন ইন্ডিয়া, আমাদের এখনো অ্যাপ্রুভ হয়নি। সো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ভ্যাকসিনস? কি কি টাইপের ভ্যাকসিন হতে পারে? নাম্বার 1, লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড, কিল্ড অর ইনঅ্যাক্টিভেটেড, সাব ইউনিট ভ্যাকসিনস, রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ভ্যাকসিন, ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড ভ্যাকসিন অ্যান্ড পলিস্যাকারাইড কনজুগেট ভ্যাকসিন, অর টক্সয়েড অর ভাইরাল ভেক্টর বর্ন ভ্যাকসিন। দুটো করে এক্সাম্পল, এইগুলো তোদের এক্সাম্পল ধরে। লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড কি কি হতে পারে? বিসিজি, TY21 মানে হচ্ছে টাইপ ওরাল 21A ভাইরাস, টাইফয়েড ভ্যাকসিন, ওরাল ভ্যারাইটি। ওপিভি মিন্স ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন, MMR মিন্স মাম্পস, মিজলস, রুবেলা। হেপাটাইটিস এ, হেপাটাইটিস এ দু রকমের হয়। হেপাটাইটিস এর একটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড পাওয়া যায় আর একটা লাইভ পাওয়া যায়, এটা আমি লাইভের এক্সাম্পল বলছি। তো কিল্ড অর ইনঅ্যাক্টিভেটেড, হোল সেল পার্টুসিস ইজ কিল্ড। IPV means injectable polio vaccine or inactive polio vaccine. Rabies, hepatitis A, এটা inactivated variety, and influenza. Toxoid, diphtheria and tetanus. Capsular polysaccharide, typhoid, HIV means Haemophilus influenzae B, meningococcal and pneumococcal. Same এইগুলোই meningococcal, pneumococcal, typhoid এর conjugated portionটাও পাওয়া যায়। Recombinant DNA, acellular pertussis and hepatitis B. Vector borne, কোভিড ভ্যাকসিন। আচ্ছা, এর মধ্যে তোদের কোভিড ছাড়া বাকি প্রত্যেকটা ভ্যাকসিন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? কোভিড ভ্যাকসিনটা আমার এখানে নেই তাই দিতে পারছি না, জেনারেলি ধরে না। সো
নাও দুটো এখানে কনফিউশন হচ্ছে, হোয়াট ইজ ক্যাপসুলার পলিস্যাকারাইড ভ্যাকসিন অ্যান্ড হোয়াট ইজ পলিস্যাকারাইড কনজুগেটেড ভ্যাকসিন। লাইভ ভ্যাকসিন মানে তো বুঝতেই পারছিস যে organism is live and it has been attenuated. Killed means মারা গেছে। আচ্ছা, toxoid means only the toxoid portion is extracted. Recombinant means it is done by recombinant DNA technology, rDNA technology. And now যে দুটো তোদের কনফিউশন হবে, what is capsular polysaccharide vaccine and what is capsular polysaccharide conjugate vaccine, প্রোটিনের সাথে কনজুগেট করে থাকছে। So what is in polysaccharide vaccine? Carbohydrate present in the bacterial cell surface is the component. In conjugate, it is polysaccharide attached to a carrier protein that is recognized as a foreign protein. Immune response, polysaccharide vaccine is usually B cells, so immunity is humoral. Conjugate vaccine is B and T cells, so immunity is both humoral and cell mediated. Duration of protection in conjugate vaccine, protection is longer. Age, conjugate vaccine can be given less than 2 years, but polysaccharide vaccines can be given more than 2 years. Example, same polysaccharide pneumococcal vaccine, typhoid polysaccharide vaccine, same জিনিসেরই pneumococcal conjugate vaccine, pneumococcal conjugate vaccine 13 and typhoid conjugate vaccine. তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মানে কোনটা আমাদের প্রেফারেবল? অলওয়েজ কনজুগেট ভ্যাকসিন। কনজুগেট ভ্যাকসিন ইজ দ্য মোর প্রেফারেবল বিকজ দ্য ডিউরেশন অফ প্রোটেকশন ইজ লঙ্গার and immunity is by both B and T cells. আচ্ছা, PCV মানে এখানে pneumococcal conjugate vaccine. Yes. TCV means typhoid conjugate vaccine. Now এবার তোদের যেটা হচ্ছে, তোরা মোবাইলে তোর প্রত্যেক মোবাইল বার কর, করতে বলবো না, দিয়ে গুগলে টাইপ কর যে হচ্ছে ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। এটা হচ্ছে আমার করতে হচ্ছে, তোদের কি মনে আছে? না হলে আমি পরপর বলে যাবো। মনে আছে? বেশ, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল মনে আছে তো তোদের? বেশ, তাহলে প্রথম থেকে শুরু করি। প্রথমে আফটার বার্থ কোন হুইচ ভ্যাকসিন ইজ টু বি গিভেন উইদিন 24 আওয়ার্স। এই তিনজনে তিন রকম বলবি না, উইদিন 24 আওয়ার কোনটা দেওয়া হয়? এই BCG নয়, হেপাটাইটিস বি। Within 24 hours, one vaccine should be given, that is hepatitis B. বেশ, আচ্ছা, এটা হেপাটাইটিস বি ছাড়া আর কি দেওয়া হয় ভ্যাকসিন? BCG and OPV. ওকে, তো দিস ইজ দ্য, আচ্ছা তোরা কমিউনিটি মেডিসিনও ভ্যাকসিন দেখেছিস, এখানেও সেম ভ্যাকসিন। সো দিস ইজ BCG ভ্যাকসিন। ডোজ অফ BCG ভ্যাকসিন লেখা আছে, দেখে দেখে বল। Less than 1 month of the age, dose is 0.05 ml. More than 1 month, 0.1 ml. Route is intradermal. Site of the given vaccination is at the level of insertion of left deltoid. তো যদি কোনো ভ্যাকসিনের কিছু পড়ে না যাস at least NIH শিডিউলে কি কি টাইমে দেওয়া হয়, কত ডোজ, রুট কি, আর সাইট অফ ভ্যাকসিনেশন, এই চারটে অ্যাটলিস্ট বলিস, না হলে পাস করাবে না। তো বাকি কিছু পারিস না পারিস। তো BCG ভ্যাকসিন এবারে তো কমিউনিটি মেডিসিন বা PSM এর না, NIH শিডিউল ইজ সেম, বাট ইন পেডিয়াট্রিক্স এবার দুটো শিডিউল আছে। অ্যাকচুয়ালি ইন পেডিয়াট্রিক্স অর ইন এনি ভ্যাকসিনেশন দেয়ার ইজ এ গভর্নিং বডি কল IAP, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স। দিস বডি হ্যাজ এ সাব বডি হুইচ ইজ কল্ড ACVIP, তো জানতে হবে না। তো এরা কি করে, এরা ভ্যাকসিনেশন শিডিউল তৈরি করে। তারা যে ভ্যাকসিনেশন শিডিউল তৈরি করে তাকে বলা হয় IAP ভ্যাকসিন শিডিউল, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স ভ্যাকসিনেশন শিডিউল। দ্যাট ভ্যাকসিনেশন শিডিউল উই ডু জেনারেলি প্র্যাকটিস ইন আওয়ার প্রাইভেট প্র্যাকটিস। ঠিক আছে, আমরা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে বা তোদের এখানে ইমিউনাইজেশন যে ক্লিনিক হয়েছে বা আগের উইকে ওপেনিং হলো, সেখানেও কিন্তু IAP শিডিউল ফলো করা হয়। এবারে গভর্নমেন্ট IAP শিডিউলেরই মধ্যে কিছু ভ্যাকসিন, নট অল ভ্যাকসিনস, তারা ফ্রি অফ কস্টে প্রত্যেকটা পপুলেশনকে দেয়। সেই যে তোর যে শিডিউলটা পড়েছিস সেটা হচ্ছে NIH শিডিউল। তো ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল মানে হচ্ছে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ফ্রি অফ কস্টে সবাইকে দেওয়া হবে। তার মানে ওর বাইরে কোনো ভ্যাকসিন নেই এটা নয়। ভ্যাকসিন গভর্নমেন্ট অনেক কিছু দিতে পারে না, বিকজ অফ ইটস কস্ট, বিকজ অফ ইটস এফেক্টিভিটি, বিকজ অফ ইটস হার্ড মেনটেনেন্স অফ কোল্ড চেন, অনেক ভ্যাকসিন গভর্নমেন্ট দিতে পারে না। So all vaccines that are to be given in a child in Indian scenario
are comes under IAP schedule, Indian Academy of Pediatric schedule. গভর্নমেন্টে যেগুলো দেওয়া হয়, কমিউনিটি মেডিসিনে PSM এ পড়েছিস, that is National Immunization Schedule. So you should remember both NIS schedule and IAP schedule. দুটো শিডিউলের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, সেগুলো কি কি সেটা আমি পরে বলে দেবো। যদি দুটো গন্ডগোল হয়ে যায়, অ্যাটলিস্ট NIS শিডিউলটা যেন বলতে পারিস, IAPটা বলিস না পেলিস, অ্যাটলিস্ট যেন NIS শিডিউলটা মনে থাকে। বেশ, ওটা কমিউনিটি মেডিসিনেও পড়েছিস, নতুন কিছু নয়। সো আফটার বার্থ BCG বললাম, ইট ইজ দ্য BCG ভ্যাকসিন, ডোজ হচ্ছে 0.05 ml। ইট ইজ ইউজুয়ালি কামস আন্ডার এ অ্যাম্বার কালার বটল। দাঁড়া, কোথায় গেল? হ্যাঁ, এই দেখ, অ্যাম্বার কালার একটা বোতল। এটা 10 ডোজ ভায়াল বা 20 ডোজ ভায়ালে ইউজ আছে। এর মধ্যে ডাইলুয়েন্ট কি ইউজ করা হয়? সোডিয়াম ক্লোরাইড, মানে স্যালাইন ওয়াটার। ডিস্টিল ওয়াটার এখানে ইউজ করা হয় না। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে 10 ডোজ ভায়াল বা 20 ডোজ ভায়াল। এখানে যেটা দেওয়া হয়, তোকে রিকনস্টিটিউট করতে হবে। সো আফটার রিকনস্টিটিউশন, তোরা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছিস, কতক্ষণের মধ্যে ইউজ করতে হয়? 4 ঘন্টা। কোনো ম্যানুফ্যাকচারার 3 ঘন্টা বলে, 3 to 4 আওয়ার্স বলবি, তাতেই ঠিক আছে। উইদিন 3 to 4 আওয়ার্স ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস ভ্যাকসিন। সো আফটার ভ্যাকসিনেশন, যদি ধর তোর মনে হলো তোর বয়স এখন কত, 22, 23, তুই কি BCG ভ্যাকসিন নিতে পারিস? হ্যাঁ কি না? নিতে পারিস। দেয়ার ইজ নো আপার লিমিট অফ BCG ভ্যাকসিন। না না, ইন্ট্রাডার্মাল 0.5 ml কোনোদিন হয় না, ইন্ট্রাডার্মাল হলে 0.1 ml। হ্যাঁ, ইন্ট্রামাসকুলার BCG এই ভায়ালটা দেওয়া হয় না। একটা জিনিস মনে রাখবি, ভ্যাকসিনের যখন ডোজ পড়ছিস, তখন ডোজটা থাকে আইদার 0.1 ml বা 0.5 ml, মোস্ট অফ দ্য ভ্যাকসিনের, একটা দুটো এক্সেপশন ছাড়া। তো 0.5 ml ডোজটা কোনোদিনই ইন্ট্রাডার্মাল হবে না, এটা মনে রাখবি। আর ইন্ট্রামাসকুলার কোনোদিন 0.1 ml হবে না। বোঝা গেছে? যদি ইন্ট্রাডার্মাল হয় তবে 0.1 ml হবে, সাবকিউটিনিয়াস 0.5 ml হতে পারে, ইন্ট্রামাসকুলার 0.5 ml হতে পারে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে কি বলছিলাম, সো BCG ভ্যাকসিন। সো হোয়াট আর দ্য রিঅ্যাকশনস আফটার BCG ভ্যাকসিন? BCG ভ্যাকসিন দেওয়ার পর কি কি রিঅ্যাকশন হতে পারে? ফিভার হতে পারে, সোয়েলিং হতে পারে, হ্যাঁ স্কার হয়ে যায়। তো একটা নিউমোনিক আছে, PUS, প্যাপিউল আলসার স্কার। তো প্রথমে there is a papule, then that will ulcerate, then that will form scar. So these are normal BCG vaccine reaction. তো কোনো বাচ্চার BCG দিয়ে স্কার হলো না, তাকে কি আবার BCG ভ্যাকসিন দিবি? হলো না, স্কার হলো না। তোদের সবার হাত দিয়ে দেখ, সবার কি স্কার আছে? না, সবার নেই, কারোর থাকবে না, এইটুকু শিওর। সবার আছে 100% এর? বাহ, খুব ভালো। যদি না থাকতো তাহলে কি আরেকবার BCG ভ্যাকসিন দেওয়া যাবে, মানে দিতে হবে না? স্কার usually develops, but if there is no scar, that does not signify that the vaccine has not worked. তো রিপিট ডোজ দেওয়ার দরকার নেই। তোদের মনে, তোরা করেছিস কিনা জানি না, যখন আমাদের কোভিড হচ্ছিল তখন বহু পেশেন্টকে BCG ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছিল for trial phase, because BCG has got some cross reactivity with the COVID virus. So BCG ভ্যাকসিন নেওয়ার কোনো আপার লিমিট নেই, but in general normally it is usually given within 1 year, যদি সেটাও না পায় 5 বছরের মধ্যেও বাচ্চাকে দেওয়া যায়। So what are the normal side effect? One is local ulceration, discharging sinus and axillary lymphadenopathy. If immunodeficient, disseminated infection, osteomyelitis and scrofuloderma. Scrofuloderma কি? ওই যে এখানে লেখা আছে scrofuloderma, এটা কি? না, scrofuloderma তোরা পড়িসনি টিভিতে। So it is a form of cutaneous tuberculosis. There is a swelling and discharging sinus through that infected site. It is called scrofuloderma. যাই হোক, এটা ইনসিডেন্টাল, ছেড়ে লাগবে না। So BCG vaccine is a live vaccine, right? So you cannot give it in a immunodeficient patient. If given, those disseminated tuberculous infection, osteomyelitis and scrofuloderma can occur.
স্টোরেজ 2 to 8 ডিগ্রি সেলসিয়াস, সেন্সিটিভ টু হিট অ্যান্ড লাইট। আচ্ছা, তার সো এটা বিসিজি ভায়ালটা দেখতে শুরু কর। দেখেছিস তোরা কমিউনিটি মেডিসিন এগুলো দেখেছিস? আচ্ছা, সো বিসিজির পর ইমিডিয়েটলি এমনি আফটার বার্থ ইমিডিয়েটলি কি দেওয়া হয়? হেপাটাইটিস বি। সো হেপাটাইটিস বি ইজ এ হুইচ টাইপ অফ ভ্যাকসিন? রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ, বললাম তো এইমাত্র, ইট ইজ এ রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ভ্যাকসিন। তো হেপাটাইটিস বি যেটা আফটার বার্থ দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ বার্থ ডোজ অর 0th ডোজ, এটাকে কাউন্ট করা হয় না। পরের গুলো আফটার বার্থ সেগুলো পেন্টাভ্যালেন্টের মধ্যে থাকে। সাইট ইজ দ্য অ্যান্টেরোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য মিড থাই অ্যান্ড ডোজ ইজ 0.5 ml, রুট ইজ ইন্ট্রামাসকুলার। বোঝা গেল? আরেকটা ভ্যাকসিন আফটার বার্থ দেওয়া হয়, ইট ইজ কল্ড ওপিভি অর ওরাল পোলিও ভাইরাস ভ্যাকসিন, ওরাল পোলিও ভাইরাস ভ্যাকসিন। It is given as soon as possible after birth or preferably within 15 days. Dose is 2 drops. Route is oral. কি বলা হয়? 2 বুথ জিন্দেগি के लिए, মানে 2 drops oral. So it is polio. Polio আলাদা করে পড়াবো, তখন আসবো, তখন যাব। সো আচ্ছা, এবারে এনআইএস শিডিউলে আফটার বার্থ এই ভ্যাকসিন গুলো হয়েছে। সো ইন ভ্যাকসিনেশন ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার সাম পয়েন্টস, এগুলো হয়তো তোদের কমিউনিটি মেডিসিনে পড়ায়নি। So একটু আস্তে, you have to remember some points regarding vaccinations. Number 1, different types of vaccines like parenteral, intramuscular or oral may be given simultaneously or at least 4 weeks apart. দুটো ভ্যাকসিনের মধ্যে মিনিমাম গ্যাপ জেনারেলি 4 সপ্তাহ বা 1 মাস থাকে, তার আগে দেওয়া যায় না। কেন দেওয়া যায় না? এক্ষুনি বললাম, প্রাইমারি রেসপন্স, সেকেন্ডারি রেসপন্স, because for occurrence of the primary response is usually takes 3 to 4 weeks. তুই তার আগে যদি সেকেন্ড ডোজটা দিয়ে দিস, তাহলে সেকেন্ড ডোজটা ভালো কাজ করতে পারবে না। প্রাইমারি রেসপন্সটা কমে, অ্যান্টিবডি কমে যাওয়ার পর আবার যখন সেকেন্ড ডোজটা দেওয়া হয়, দ্যাট উইল ক্রিয়েট এ মোর রোবাস্ট রিলিজ অফ অ্যান্টিবডিজ। সেই জন্য 2 ভ্যাকসিনস ডোজেস আর ইউজুয়ালি given at least 4 weeks or more apart. ঠিক আছে? Some general rules. Different types of inactivated or subunit vaccines may be administered simultaneously or at any interval between their doses. একই দিনে একটা তোর সাবকিউটিনিয়াস দিতে পারিস ভ্যাকসিন, একটা ইন্ট্রামাসকুলার দিতে পারিস, তোর যা ইচ্ছা, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। But a live vaccine and an inactivated vaccine can be given simultaneously at any interval. আজকে যদি একটা লাইভ ভ্যাকসিন দিলি, কাল তুই একটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিন দিতে পারিস, বা পরশু একটা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টাইপ ভ্যাকসিন দিতে পারিস। বাট 2 লাইভ ভ্যাকসিনস ইফ গিভেন, দেন দ্য টাইম ডিফারেন্স শুড বি অ্যাট লিস্ট 1 মান্থ। মানে একটা পেশেন্টকে তুই ওপিভি দিলি বা বিসিজি দিলি, দুটোই লাইভ, তারপরে আরেকটা লাইভ ভ্যাকসিন দিবি, ধর জেইর ফার্স্ট ডোজ দিবি, ধর দুটোর মধ্যে 4 সপ্তাহের গ্যাপ থাকতে হবে দুটো লাইভ ভ্যাকসিনের মধ্যে। কিন্তু ধর একটা পেশেন্টকে জেইর ফার্স্ট ডোজ দিলি লাইভ ভ্যাকসিন, তার 5 দিন পর একটা ইনফ্লুয়েঞ্জার ডোজ দিতেই পারিস, সেটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড। বোঝা গেল? when you are giving 2 live vaccines, then minimum gap should be 4 weeks. When giving 1 live and 1 inactivated, then any gap you can give. যদি দুটো লাইভ ভ্যাকসিন একসাথে দিতে হয়, you can give within 24 hours. একই দিনের, যদি তোকে দুটো লাইভ ভ্যাকসিন দিতে হয়, একই দিনে তুই জেই দে, একই দিনে তুই মিজলস দে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি আলাদা দিনে দিস, তাহলে 4 সপ্তাহের গ্যাপে দিতে হবে। When 2 vaccines are given at the same limb at the same time, then the minimum gap between the vaccine should be 1 inch. তো তোরা ছোটবেলায় ভ্যাকসিন পেয়েছিস নিশ্চয়ই। জেনারেলি একটা ভ্যাকসিন এখানে দিলে আরেকটা ভ্যাকসিন এখানে দেওয়া হয়, একই জায়গায় দুটো দেওয়া হয় না। যদি সিচুয়েশন এরকম অ্যারাইজ করে যে দুটো একই লিম্বে ভ্যাকসিন দিতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে, পুড়ে গেছে বা এটসেট্রা, তখন দুটো ভ্যাকসিনের মধ্যে মিনিমাম স্কিনের গ্যাপ যেন 1 সেন্টিমিটার থাকে, 1 ইঞ্চ থাকে, 2.5 সেন্টিমিটার, 1 ইঞ্চ থাকে। আচ্ছা, এটা এমসিকিউ তে আছে 1 ইঞ্চ, এটা এমসিকিউ আছে। It is permissible to give vaccines 4 days earlier if there is no other options left. মানে যদি দেখা যায় যে তোর যদি আজকে একটা ডোজ পেলো, 4 সপ্তাহ পর আরেকটা ডোজ পাবে 28 নম্বর দিনে, কিন্তু সেই 4 সপ্তাহ পর পেশেন্টটা থাকছে না, বিদেশে চলে যাচ্ছে, তো তোকে একটু আগে দিয়ে দিতে হবে যদি সেরকম সিচুয়েশন অ্যারাইজ করে। তো তুই ম্যাক্সিমাম 4 দিন অবধি আগে দিতে পারিস, তার আগে দিয়ে লাভ নেই।
যদি পরে দিতে হয় তুই 1-2 মাস পর দে না, অসুবিধা নেই, কিন্তু আগে দিতে পারবি না। আচ্ছা, now vaccines should not be mixed in a syringe unless provided by the manufacturer. ধর তুই দুটো ভ্যাকসিন দিচ্ছিস, একদিনই এক সময় ইনফ্লুয়েঞ্জা দিচ্ছিস আর এক সঙ্গে টাইফয়েড কনজুগেট দিচ্ছিস, তুই দুটোকে টেনে একটা সিরিঞ্জে মিশিয়ে একবার আইএম দিতে পারবি না, নেভার গিভ দোজ। যদি ম্যানুফ্যাকচারার দুটোকে মিক্স করতে বলে তাহলে দিবি। কেমন? ফর এক্সাম্পল, একটা ভ্যাকসিন পাওয়া যায় হেক্সাভ্যালেন্ট, তার মধ্যে তার যেটা হেক্সাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন তার মধ্যে কি কি থাকে বল? কেউ একটা বলবি। পেন্টাভ্যালেন্টে কি কি থাকে বল? ডিপিটি, ডিপিটি বললি তো, হেপাটাইটিস বি আর হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি, এটা পেন্টাভ্যালেন্ট। তার সাথে কোনটা অ্যাড করলে হেক্সাভ্যালেন্ট হবে? তার সাথে ইফ উই অ্যাড আইপিভি, ইনজেক্টেবল পোলিও ভ্যাকসিন, ইনঅ্যাক্টিভেট পোলিও ভ্যাকসিন, ইট বিকামস হেক্সাভ্যালেন্ট। তো ওই যে হেক্সাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনটা যেটা পাওয়া যায় সেখানে এইচআইভি যেটা হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্সি ওই পোরশনটা আলাদা করে আছে, তো দুটোকে মিক্স করে দিতে হয়। সেটা ম্যানুফ্যাকচারার সেইং দ্যাট ইউ শুড মিক্স টু ভ্যাকসিনস, দ্যাটস হোয়াই ইউ আর মিক্সিং, বাট আদারওয়াইজ টু ভ্যাকসিনস ক্যান নট বি মিক্সড টুগেদার। দুটো একসাথে মিলিয়ে মেরে দিলাম, ওটা করা যাবে না, ঠিক আছে? Immunization is not contraindicated during minor illness, lower respiratory tract infection, antibiotic therapy, prematurity, etc. Active with or without passive immunization should follow exposure of rabies, hepatitis B and tetanus. Meaning, in these cases, hepatitis B, tetanus and rabies, if exposure has occurred, exposure মানে কোন একটা কুকুর তোকে কামড়ে দিয়েছে, হেপাটাইটিস বি হচ্ছে একটা পেশেন্টের হেপাটাইটিস বি ছিল, সেই স্কিনটা সেই নিডলটা তোর প্রিক হয়ে গেছে, বা টিটেনাস মানে একটা খুব মেজর তোর ক্রাশিং ইনজুরি হয়েছে, তার জন্য টিটেনাস এক্সপোজার হয়েছে। যদি এগুলো হয় তাহলে বোথ ইউ শুড গিভ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন, মিনিংস ভ্যাকসিনস অ্যান্ড ইমিউনোগ্লোবুলিন বোথ শুড বি গিভ। আচ্ছা, সো প্রথমে এলাম বিসিজিটা বলা হলো। আচ্ছা, তোরা আমাকে কেউ একজন, সবাই মিলে চাঁদা তুলে বললে হবে না, একজন একজন করে বলতে হবে। তাহলে আফটার বার্থ, অ্যাজ আমি এনআইএস শিডিউল বলছি, ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। সো আফটার বার্থ আমরা কি কি দিলাম? ওপিভি, বিসিজি, হেপাটাইটিস বি। এরপরে কখন ভ্যাকসিন দেবো? 6 উইকস। কি কি দেবো? ভালো করে বল, ভালো করে বল। পিসিভি 1, ওপিভি আর আইপিভি বলে না, ওটাকে কি বলে? ফ্র্যাকশনাল আইপিভি। আর আর মেনটা বললি না? পেন্টাভ্যালেন্ট। বেশ, আচ্ছা, এটা 6 উইকস গেল। 10 উইকসে কি কি দেবো? বিসিবি দেওয়া হয় না, এনআইএস শিডিউলে 10 উইকসে দেওয়া হয় না। পেনটা দেবো, বল। পেনটা দেবো, রোটা দেবো, ওভি দেবো। এখানে কিন্তু পিসিভিটা দেওয়া হয় না। আচ্ছা, 14 উইকে কি দেবো? এই ওই বলে গেল, বাকিরা জানিস তো? এনআইএস শিডিউল সব বলেছিস তো? বেশ, পড়েছিস, ভালো। তাহলে এটা 6, 10, 14 উইকস হয়ে গেল। এরপরে অ্যাজ পার এনআইএস শিডিউল কত মাসে? 9 মান্থস। 9 মান্থসে কি কি দেওয়া হয়? তুই বল, তুই বল। 9 মান্থসে কি কি দেওয়া হয়? মিজেলস, রুবেলা, এমআর, তারপর জেই, আর আরেকটা পিসিভি। কে বললি? পিসিভি, ইয়েস, পিসিভি। আচ্ছা, তারপরে কখন দেওয়া হয়? 16 থেকে 24। সেখানে কি কি দেওয়া হয়? জেই 2, এমআর 2, ডিপিটি, বুস্টার 1 আর বেশ, এটা গেল। আচ্ছা, এরপরে নেক্সট ভ্যাকসিন কবে দেওয়া হয়? 5 to 6 ইয়ার্স। 5 to 6 ইয়ার্সে কি দেওয়া হয় বল? ডিপিটি বুস্টার 2। বেশ, আর 10 ইয়ার্সে টিটেনাস। বেশ,
এটা মনে আছে তোর মোটামুটি? এরপর মাথাটা ঘেঁটে যাবে, সেটা হচ্ছে আইপি ইমিউনাইজেশন শিডিউল। তো দিস ইজ দ্য আইপি ইমিউনাইজেশন শিডিউল, মিনিং এখান থেকেই কিন্তু এনআইএস শিডিউলটা এসছে অ্যাকচুয়ালি। So it is more advanced and we do, pediatricians do follow in our private practice that IAP schedule. তোদের দেখবি তোরা যদি কোনো কার্ড নিতে চাস, আমাদের ইমিউনাইজেশন যে ক্লিনিক খুলেছে ওখানে কার্ড আছে, সিস্টারদের বলে নিতে পারিস কেউ একজন, বা নেটেও পাবি আইপি শিডিউল। সো এখানে দেখ ডিফারেন্স কি কি। অ্যাট বার্থ বিসিজি ওপিভি হেপাটাইটিস বি সেম 6 উইকসে হলো পেন্টাভ্যালেন্ট। এখানে দেখ আর কোনো ওপিভি নেই। আইএপি শিডিউলে ওপিভির শুধু একটাই ডোজ, সেটা হচ্ছে বার্থ ডোজ, আর কোথাও ওপিভি নেই, সব আইটিভি। পিসিভির এখানে 4টে ডোজ, 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস অ্যান্ড 1 বুস্টার 15 মান্থস। ওখানে কি কি ছিল? 6 উইকস, 10 উইকস, 9 মান্থস। এখানে 6 উইকস, 10 উইকস, 14 উইকস, বুস্টার। আচ্ছা, এখানে দু রকমের ভ্যাকসিন পাওয়া যায়, pentavalent and hexavalent. If you are using pentavalent, then IPV টা আলাদা করে দিতে হয়। যদি hexavalent দিস তাহলে এটার সাথেই এটা হয়ে যায়, আর দিতে হয় না। বোঝা গেল? রোটা ভাইরাসটা ওখানেও যেরকম ছিল এখানেও সেরকম আছে। 10 উইকসে এটাই যা আছে এটারই কপি পেস্ট, কোনো ডিফারেন্স নেই। 14 উইকসে এটাই যা আছে এটারই কপি পেস্ট, কোনো ডিফারেন্স নেই। তাহলে এইটা একটা মনে রাখলে 6, 10, 14 মনে থেকে গেল। হ্যাঁ, হেপাটাইটিস পেন্টাভ্যালেন্টের মধ্যে চলে আসছে, পেন্টার মধ্যে হেপাটাইটিসটা আসছে, তার তুই যদি হেক্সা দিস তার সাথে আইপিভিটাও চলে আসছে। বোঝা গেল? এছাড়া 6, 10, 14 হয়ে গেল। এরপরে অ্যাজ পার এনআইএস শিডিউল 9 মান্থের আগে কিছু ছিল না, এখানে কিন্তু অনেক কটা আছে। 6 মান্থসে ইনফ্লুয়েঞ্জার ফার্স্ট ডোজ, 7 মান্থসে ইনফ্লুয়েঞ্জার সেকেন্ড ডোজ, 6 to 9 মান্থসে একটাই ডোজ থাকে টাইফয়েড। ইফ ইউ আর ইউজিং টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন, দেন অনলি 1 টাইফয়েড কনজুগেট ভ্যাকসিন ডোজ ইজ নিডেড। 9 মান্থসে দেখ যেই নেই, 9 মান্থসে অনলি 1 ভ্যাকসিন ইজ এমএমআর, মামস মিজেলস রুবেলা। আমরা এনআইএস শিডিউলে কি ইউজ করি? মিজেলস রুবেলা, বাট ইন আইপি শিডিউল অনলি ইন আইপি শিডিউল মামস মিজেলস রুবেলার ফার্স্ট ডোজ, এমএমআর ফার্স্ট ডোজ। তাহলে এখানে আরেকটা ভ্যাকসিন ছিল এনআইএস শিডিউলে, কি বল? জাপানিজ এনসেফালাইটিস। ইন এনআইএস শিডিউল গভর্নমেন্ট যে জাপানিজ এনসেফালাইটিসটা সার্ভ করে দ্যাট ইজ লাইভ অ্যাটেনুয়েটেড, আর প্রাইভেটে যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় দ্যাট ইজ ইনঅ্যাক্টিভেটেড জাপানিজ এনসেফালাইটিস। তার ফার্স্ট ডোজ পাবে হচ্ছে 12 মান্থসে। ঠিক আছে, এখানে লেখা নেই। তো ফার্স্ট ডোজ ইজ 12 মান্থস, বুস্টার ইজ অ্যাট 13 মান্থস। আর ওখানে কি কি ছিল? জাপানিজ এনসেফালাইটিসের ফার্স্ট ডোজ 9 মান্থস, বুস্টার 16 to 24 মান্থস। এখানে ফার্স্ট ডোজ 12 মান্থস, বুস্টার 13 মান্থস হয়ে গেল। এছাড়া এমআরটা এমএমআর 12 মান্থসে এখানে এক্সট্রা একটা আছে যেটা এনআইএস এ ছিল না, সেটা হচ্ছে হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিন। হেপাটাইটিস এ দু রকম পাওয়া যায়, একটা লাইভ, একটা ইনঅ্যাক্টিভেটেড। ইফ ইউ আর ইউজিং লাইভ ভ্যাকসিন then only 1 dose is necessary at 12 months of age. If you are using inactivated vaccine, 2 doses 6 months apart, একটা 12 মাসে একটা 18 মাসে। আচ্ছা, এবারে 15 মান্থসে এলো। 15 মান্থসে এমএমআর এর সেকেন্ড ডোজ, পিসিভির বুস্টার ডোজ। ওখানে পিসিভির বুস্টার ডোজটা ছিল 9 মান্থসে, এখানে এলো 15 মান্থসে। আর একটা ভ্যারিসেলা যেটা এনআইএস শিডিউলে ছিল না, ভ্যারিসেলা মিন্স চিকেন পক্স ভ্যাকসিন। That first dose is given 15 months, second dose is given 3 months after first dose, varicella 2. 16 to 18 months এ এখানে কিন্তু আরেকটা পেন্টাভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এটা কিন্তু এখানে কোথায় গেল? হেপাটাইটিস বি পোরশনটা নেই, ডিটিপি, এইচআইভি এন্ড আইপিভি, হেপাটাইটিস বি পোরশনটা নেই, রাইট? ওখানে কি ছিল এনআইএস শিডিউলে? 16 to 24 মান্থসে এনআইএস শিডিউলে কি ছিল? পেন্টাভ্যালেন্ট ছিল না ডিপিটি ছিল? যা গন্ডগোল হয়ে গেছে, এইমাত্র বললি রে। এনআইএস শিডিউলে 16 to 24 মান্থসে কি ভ্যাকসিন ছিল? ডিপিটি। হ্যাঁ, তো এক্ষুনি বললি তো, আর এটা দেখে গন্ডগোল হয়ে গেল নাকি? তো এখানে সেই ডিপিটিটাই আছে প্লাস আইপিভি এন্ড এইচআইভি। এইচআইভি হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা।
শুধু তাহলে যদি আমি এই চারটাকে মেলাতাম তাহলে পেন্টাভ্যালেন্ট হতো, শুধু যদি হেপাটাইটিস বিটা অ্যাড করতাম তাহলে পেন্টাভ্যালেন্ট হয়ে যেত, সেটা নেই তাই পেন্টাভ্যালেন্ট নয়। আচ্ছা, এখানে 18 to 19 মান্থসে হেপাটাইটিস এ এর সেকেন্ড ডোজ, যদি এখানে তুই হেপাটাইটিস এর ইনঅ্যাক্টিভেটেড ভ্যাকসিনটা দিস তাহলে তার সেকেন্ড ডোজটা লাগবে, আর ভ্যারিসেলার সেকেন্ড ডোজ। 4 to 5 ইয়ার্সে ওখানে কি ছিল, 4 to 5 ইয়ার্সে শুধু ডিপিটি, আর কিছু ছিল না। এখানে হচ্ছে ডিপিটি আছে, তার সাথে আইপিভির সেকেন্ড বুস্টার, এমএমআর এর সেকেন্ড বুস্টার। বোঝা গেল? আচ্ছা, বাকিগুলো এখনই বলছি না, আরো গন্ডগোল হয়ে যাবে। এটা আগে ভালো করে দেখ, কোনো কনফিউশন থাকলে বল। হুম, 6 মান্থ থেকে নয়, 6 উইকস থেকেই ঢুকে গেছে, 6 উইকস থেকেই চেঞ্জ। তো তোদের আমি বলবো, যদি মনে রাখতে কষ্ট হয়, গো ফর ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল। ওইটা যদি তোরা ঠিক করে পরীক্ষায় বলতে পারিস তাহলে 5 মার্কস পাবি। যখন ওটাতে ভালো বলবি তখন তোকে আইপি শিডিউল ধরবে, না হলে আইপি শিডিউল প্রথমেই ধরবে না। তোদের পরীক্ষা নিতে গিয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, এনআইএসি বলতে পারছে না, তো আইপি তে যেতেই পারছি না আমি। নাও কামিং টু দা আস্তে সো নাও কামিং টু দা সেকেন্ড ভ্যাকসিন ইজ দা, তার প্রথমে আফটার বার্থ বিসিজি হয়েছে। এরপরে আচ্ছা, বিসিজি, why BCG is given? To prevent severe forms of tuberculosis like CNS TB, পালমোনারি টিবি বা জিআই টিবি, সেগুলোর প্রোটেক্টিভ এফিকাসি বিসিজি তে খুব কম। বেশ, বিসিজির ফুল ফর্ম কেউ একটা বলে দে। আচ্ছা, এখানে কোন কোন স্ট্রেনটা ইউজ করা হয়? ডেনিস 1331। বেশ, আচ্ছা, এবার নাও কামিং টু দ্য সেকেন্ড ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ ওপিভি। ওপিভি মিন্স ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন। তার সাথে সাথে আরেকটা ভ্যাকসিন পড়বো, সেটা হচ্ছে আইপিভি, মিনিং বল, ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। হ্যাঁ, ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। সো প্রথমে বলি ওপিভি। সো ইট ইজ at first at any country where the immunization program is running, first vaccine to be introduced against polio is the OPV or oral polio vaccine. Oral polio vaccine has got 3 strains, 1, 2, 3. So when we used trivalent OPV, we have used 1, 2, 3, both 3 strains, but now we are using bivalent OPV 1 and 3. 2 have been eradicated নয়, মানে ভ্যাকসিন থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, সেটা কেন পরে আসছি, এবার বল হচ্ছে, সো রুট অফ ওপিভি ইজ ওরাল, ড্রপ ইজ ডোজ ইজ 2 drops. নর্মালি অ্যাজ পার এনআইএস, অ্যাজ পার আইপি শিডিউল অনলি বার্থ ডোজ এ ওপিভি দেওয়া হয়, বাট অ্যাজ পার এনআইএস শিডিউল 4টে ডোজ আছে, তোরা জানিস। এছাড়াও এক্সট্রা ডোজ ক্যান বি গিভেন আপ টু 5 years of age. So OPV can be given up to 5 years of age. Extra dose you can give through pulse polio immunization. So pulse polio মানে যেগুলো খবরের কাগজে দেখিস যে আজকে পালস পোলিও রবিবার, those are extra doses along with those the normal schedule, ওগুলো সবকটা এক্সট্রা ডোজ to prevent the missing link, to catch the missing link. তো 5 বছর অবধি সমস্ত বাচ্চাকে ওপিভি দিতে পারিস। তো ওপিভির যে তো 3টে স্ট্রেন বললাম, তার মধ্যে টাইপ 2 স্ট্রেনটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিছু প্রবলেম টাইপ 2 স্ট্রেনে হয়েছে। কি রকম? দেখা গেছে যে ওই যে একটা কথা কিছুক্ষণ আগে বললাম, হোয়াট ইজ ইমিউনোজেনিসিটি, মিনিং দ্য এবিলিটি টু প্রডিউস অ্যান্টিবডি এগেইনস্ট দ্যাট স্পেসিফিক সাবটাইপ। তো দেখা গেছে যে the immunogenicity of type 2 serotype is much more higher than that of type 1 or type 3. So 4 to 6 doses of type 2 can produce immunogenicity against type 2, but to produce immunogenicity against type 1 and 3 you have to give around 15 to 16 doses. তাহলে অতগুলো ডোজ দেওয়া সম্ভব না। আচ্ছা,
এছাড়া কিছু প্রবলেম আছে, যেমন দুটো সাইড এফেক্ট আমাদের পোলিও ভ্যাকসিনের আছে। ওয়ান ইজ কল্ড ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও, আর একটা ভ্যাকসিন ডিরাইভড পোলিও ভাইরাস। সো নাও কামিং টু দ্য ভ্যাপ or vaccine associated paralytic polio. In vaccine associated paralytic polio can be caused by type 2 or type 3 strain, দুটোতেই হতে পারে। যদি রেসিপিয়েন্টের কথা বলিস, মানে যে পাচ্ছে, সেটা টাইপ 3 দিয়ে হয়। যদি কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে বলি, সেটা টাইপ 2 দিয়ে হয়। তো কন্ট্যাক্টটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য, কন্ট্যাক্ট মানে আমি এখানে বলতে চাইছি ওপিভি একজন পেলো, তার এক্সক্রিটা দিয়ে ওপিভি স্ট্রেনটা বেরোলো, সেটা জলে মিশলো, সেটা আরেকজন বাচ্চা পেলো, এইভাবে কন্ট্যাক্ট হয়। এইভাবেই ওপিডির হার্ড এফেক্টটা হয়, কমিউনিটি এফেক্ট হয়। সো রেসিপিয়েন্টের ক্ষেত্রে ভ্যাপ বাই টাইপ 3 অ্যান্ড যেটা কন্ট্যাক্ট তার ক্ষেত্রে ভ্যাপ টাইপ 2 দিয়ে হয়। তো ভ্যাকসিন অ্যাসোসিয়েটেড প্যারালাইটিক পোলিও, এটা একটা প্রবলেম ওপিভির। নেক্সট প্রবলেম ইজ কল ভ্যাকসিন ডিরাইভড বল পোলিও ভাইরাস। তাহলে ভিডিপিভি, একটা ভিএপিপি, একটা ভিডিপিভি। সো হোয়াট ইজ ভিডিপিভি? দেখেন, ভ্যাকসিন ডিরাইভড সাম inactivated oral poliovirus strains got neurovirulence and can cause disease। মানে এটা তো আমি ইনঅ্যাক্টিভেটেড করে দিচ্ছি, এটাই এখন মানে মৃত সৈনিকই আবার বেঁচে উঠে আবার লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে, লাইক দ্যাট। সো ইন দ্যাট কেস দ্য কালপ্রিট ইজ ইউজুয়ালি টাইপ 2। দাঁড়া, আসছি, আমি এটা ওপিভি বলছি, তো টাইপ 2। তো সেই এই তাহলে দুটো কারণ বললাম, একটা ভিডিপিভি, একটা ভিভিপিপি। আর একটা হচ্ছে ইমিউনোজেনিসিটি ইজ মাচ মোর হায়ার ইন টাইপ 2। দ্যাটস ওয়াই যখন আমরা ট্রাইভ্যালেন্ট ইউজ করতাম, তখন টাইপ 2টার পরিমাণটা খুব কম থাকতো। টাইপ 1 আর টাইপ 3 এর স্ট্রেনটা অনেকটা বাড়িয়ে রাখা হতো দুটোকে ইকুয়াল করার জন্য। তো এত প্রবলেম যখন হচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই টাইপ 2 হ্যাজ বিন এলিমিনেটেড ফ্রম দ্য ওপিভি। আমরা যা এখন ইউজ করি সব বাইভ্যালেন্ট ওপিভি, রাইট? এবারে আসছি, সো নাও একটা তো প্রবলেম বুঝতে পারছিস ওপিভি, যে কিছু যেহেতু এটাকে আমরা লাইভ ভ্যাকসিন ইউজ করছি, সাম পোর্শন অফ দ্য ভাইরাস আর গেটিং নিউরোভিরুলেন্ট, সেখান থেকে কিছু আউটব্রেক হচ্ছে ভ্যাকসিন ডিরাইভ। সেইটা যাতে না হয় তার জন্য মার্কেটে এলো আইপিভি অর ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। আচ্ছা, এখানে আরেকটা বলে দিই, যেটা ওরাল পোলিও ভ্যাকসিন তাকে কোন টাইপ বলা হয়? স্যাভিন। আর আইপিভিটাকে সল্ক। সো আইপিভি অর ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। সো আইপিভি ইজ মোর মডার্ন, মোর রিসেন্ট, and countries are now shifting from oral polio vaccine to inactivated polio vaccine. আগেকার দিনে আইপিভি, যেটা তোরা এনআইএস শিডিউলে পড়তিস, ফ্র্যাকশনেটেড আইপিভি, সেইটা দেওয়া হতো না, সবকটা ওপিভি দেওয়া হতো। এখন ওপিভির ডোজটা কমিয়ে আস্তে আস্তে আইপিভিতে শিফট করা হয়েছে। হয়তো 10 বছর পর দেখবি একটাই ওপিভি ডোজ হবে এনআইএস শিডিউলে, বাকি সব আইপিভি। অলরেডি যেটা আইএপি শিডিউলে চলে এসেছে, অ্যাজ পার আইএপি শিডিউল একটাই ওপিভি ডোজ, ফার্স্ট ডোজ, তারপরে সব আইপিভি। আচ্ছা, আইপিভির সুবিধা কি? সেখানে 3টে স্ট্রেনই ইউজ করা হয়, 1, 2, 3 সব ইউজ করা হয়। বাট অ্যাজ দ্য ভাইরাস ইজ নট অ্যালাইভ, সেখান থেকে ভিডিপিভি বা ভিএপিভি কিছুই হয় না। এটাই সব থেকে বড় অ্যাডভান্টেজ, কারণ এটা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভেটেড, বেঁচেই নেই, সে আর তৈরি হবে কি করে। আর আরেকটা করে, এর এখানে 3টে স্ট্রেন ইউজ করা হয়, তার ভ্যালুগুলো জিজ্ঞেস করে। তো যেটা স্ট্রেন 1, এটাকে ডি ভ্যালুতে করা হয়। তো 40D হয় স্ট্রেন 1, স্ট্রেন 2টা 8D অ্যান্ড স্ট্রেন 3টা 32D। এই 3টে ভ্যালুতে ওটাকে স্ট্রেনটা দেওয়া হয় ইনঅ্যাক্টিভেটেড পোলিও ভ্যাকসিন। আচ্ছা, inactivated polio vaccine route is 0.5 ml intramuscular. When you are using intradermal, it is called fractionated IPV. Dose is 0.1 ml. আচ্ছা, এবার এখানে কি লেখা আছে একবার পড়ে নে। So dose is inactivated 0.1 ml intradermal. 3 fractionated dose are used at 6, 14 and 9 to 12 months. IM doses যদি তোরা ইউজ করিস তাহলে 6, 10, 14 and booster as 15 to 18 and 4 to 6 years. Catch up vaccination, catch up মানে কি বলতো? Catch up মানে হচ্ছে যে জন্মের পরে ভ্যাকসিন কিছু পায়নি। So up to 5 years 3 doses, 0, 2 and 6 months.
মানে তোর কাছে একটা 4 বছরের বাচ্চা এলো, দিয়ে বললো আমি কোনোদিন আইপিভি পাইনি, কি করব? তখন তুই আজ থেকে শুরু করবি, আজ 2 মাস পর একটা, 6 মাস পর একটা। আচ্ছা, ওপিভি যদি সেম জিনিসটা হয় তাহলে 3 ডোজেস 4 উইকস অ্যাপার্ট, মানে আজ একটা, 1 মাস পর একটা, 2 মাস পর একটা। এর সাইড এফেক্ট ভিডিপিভি, ভিএপিপি, আর এর সাইড এফেক্ট সেরকম কিছু নেই, নন অ্যালার্জি। আর একটা অ্যাডভান্টেজ অফ গিভিং আইপিভি ইজ ইউ ক্যান গিভ আইপিভি টু দ্য ইমিউন ডেফিসিট পারসন। যে পেশেন্ট নেফ্রোটিক, দেখ এখানে ওয়ার্ডে গেলে দেখতে পাবি নেফ্রোটিক সিনড্রোমের পেশেন্ট। কে আজকে কেস নিচ্ছিলি? কার আগে কেস নিচ্ছিলি তোরা? হ্যাঁ, দেখ ওই যে ওইদিকে যে পেশেন্টটা আছে তার দেখবি অনেক বহুবার স্টেরয়েড চলেছে, তার এখন এন্ডক্সান, মানে 1 বছর থেকে চলছে, দেখবি তার পেশেন্টের এন্ডক্সান চলছে। তো সেই পেশেন্টদের কিন্তু আইপিভি ইজ দ্য প্রেফার্ড চয়েস, বিকজ তাতে ভিএপিপি বা ভিডিপিপি এগুলো হয় না। So IPV is much more safer and much more effective. As per WHO, every country who is using OPV should give each children at least 1 dose of IPV. Recommendation is that যারা OPV ইউজ করছে এখনো যেসব দেশ, যেমন ইন্ডিয়া, আচ্ছা মডার্ন কান্ট্রিতে, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে কিন্তু OPV আর ইউজ হয় না, তারা IPV ইউজ করে। যেসব কান্ট্রি এখনো ওপিভি ইউজ করছে তাদের যেন একটা ডোজ আইপিভি পেয়ে থাকে, এটা WHO বলছে। সাইড এফেক্টস আর ভেরি লেস। আচ্ছা, আর কি ওপিভি থেকে তোদের আসছে? হ্যাঁ, আইপিভি সিঙ্গেল ডোজ ভায়াল হিসাবেও পাওয়া যায়, আবার অ্যাজ এ হেক্সাভ্যালেন্ট হিসাবেও পাওয়া যায়। এই চারটা তোদের বই থেকেই নেওয়া, তোদের বইতেই আছে। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে আফটার বার্থ বা অ্যাট বার্থ 3টে, আচ্ছা এগুলো নিয়ে নে, আইপিভি ওপিভি। এক্সামে তোদের এই রকম একটা ভায়াল হাতে ধরানো হবে, তারপর বলা হবে যে কি ভায়াল, সেটা তো দেখে দেখে পড়ে ফেলবি, সেটা নিয়ে কোনো মার্কস নেই। তারপরে যে ভাইভাটা শুরু হবে সেটা নিয়ে মার্কস। হ্যাঁ, ভাবিস না আইডেন্টিফাই করলাম এটাই ভায়াল, তাতে মার্কস আসবে, দেখ লেখাই আছে তো ওখানে। আচ্ছা, সো দুটো ভ্যাকসিন গেল, ওয়ান ইজ বিসিজি, নেক্সট ইজ ওপিভি। আচ্ছা, হেপ বিটা আফটার বার্থ, হেপ বি ইজ গিভেন অ্যাজ এ সিঙ্গেল ডোজ। হেপ বির ডোজ 0.5 ml ইন্ট্রামাসকুলার, সাইট ইজ অ্যান্ট্রোল্যাটারাল অ্যাসপেক্ট অফ দ্য থাই। এছাড়া তারপরে 6, 10, 14 উইকসে কি হিসাবে দেওয়া হয়? পেন্টাভ্যালেন্ট, রাইট? সো পেন্টাভ্যালেন্টে কি কি থাকে আরেকবার বলে দে, এই তুই বল, হ্যাঁ বলে দে, পেন্টাভ্যালেন্টে কি কি থাকে? টিটেনাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা না, হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস আলাদা। হ্যাঁ হ্যাঁ, বল হেপাটাইটিস বি। সো আফটার, সো পেন্টাভ্যালেন্টে এই 5টা থাকে। তো তার মধ্যে আর ইম্পর্টেন্ট একটা ভ্যাকসিন ইজ ডিপিটি। এবার ডিপিটি নিয়ে অনেক প্রবলেম আছে। ডিপিটির মধ্যে ডিপথেরিয়া অ্যান্ড টিটেনাস পোরশন ইজ টক্সয়েড। এই আস্তে, diphtheria and tetanus portion is toxoid. Pertussis component can be inactivated or recombinant DNA technology. If you are using whole cell pertussis, then it is inactivated variety. If you are using acellular pertussis, সেটা হচ্ছে recombinant DNA technology. So in government setup, all the DPT vaccines are whole cell varieties. হোলসেল পার্ট, আমরা নরমালি কি রকম ভাবে পার্টুসিসকে লিখি দেখতে পাচ্ছি সবাইকে? ডি পি টি, তাহলে ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস, রাইট? দাঁড়া, এটা এবারে যদি তুই দেখাতে চাস যে আমি পার্টুসিসটা হোলসেল নাকি এসেলুলার ইউজ করছি, তখন লেখাটা হবে ডি টি ডাব্লিউ, টা স্মল হয়ে যাবে, পিটা ক্যাপিটাল, মানে এটা মানে বলতে চাইছে হোলসেল পার্টুসিস। যদি এসেলুলার লিখিস তাহলে হবে ডি টি এ পি, বোঝা গেল? অ্যাসেলুলার পার্টুসিস। সো DTWP or DTAP। আচ্ছা, এরপর
যত সমস্যা হচ্ছে শুরু হলো আমার হোলসেল পার্টুসিস পোর্শনটাকে নিয়ে। কি সমস্যা না, দ্যাট হোলসেল পার্টুসিস পোর্শন ইজ রেসপন্সিবল ফর মেনি সাইড এফেক্টস দ্যাট আর সিন ইন ডিপিটি ভ্যাকসিনস। কি কি সাইড এফেক্ট? তার মধ্যে মোস্ট কমন হচ্ছে ভেরি হাই লোকাল রিয়াকশন, পেন, ফিভার, পারসিস্টেন্ট ইনকনসোলেবল ক্রাই এটসেট্রা। সেইটাকে কোপ আপ করার জন্য এ সেলুলার পার্টুসিস নেওয়া হলো। তো এ সেলুলার পার্টুসিস দেখা গেছে দ্য লোকাল রিয়াকশনস অ্যান্ড the fever, pain, swelling are very much on the lesser side, but problem is the cost. Wholesale pertussis এর কস্ট বেশ কম, acellular এর অনেকটাই বেশি। দ্যাটস ওয়াই গভর্নমেন্ট প্রোটোকলে যা ইউজ করা হয় ভ্যাকসিন হোলসেল পার্টুসিস, প্রাইভেটে তুই দুটোই ইউজ করতে পারিস অ্যাজ পার পেশেন্ট অ্যাফোর্ডেবিলিটি। এবারে নাও the standard dose of diphtheria and tetanus toxoid is more immunogenic and less reactogenic than conventional DPT, and the reactogenicity of the DT increases with age. That's why beyond 7 years of age, primary immunization or booster doses against diphtheria should be provided as TDAP or TD. এবার এইখানে কি গন্ডগোলটা হলো, ক্যাপিটাল গুলো সব স্মল হয়ে গেল কেন সেটা পরে আসছে। দেখ এখানে একটা জিনিস, তো এখানে আমরা ডিপিটি বলেছি, তারপরে সেটাকে হোলসেল, যেই এখানে ডাব্লিউটা স্মলে লিখলাম সেটা টিটা আগে চলে এলো, পিটা পরে চলে গেল, রাইট? এবারে normally the antigen toxoid content of the diphtheria is used as LF unit, limit of flocculation or Loeffler unit. Normally it is, যদি আমরা হাই ডোজে ডিপথেরিয়া দিই তাহলে তার অ্যামাউন্ট থাকে অ্যারাউন্ড 30 to 35 Loeffler unit, কিন্তু যদি সেটাকে আমরা কমিয়ে দিই, smaller amount of diphtheria toxoid that goes around 2 Loeffler unit and acellular pertussis, তাহলে আমরা ওই ক্যাপিটাল ডি টাকে যদি কম ডোজে আমরা টক্সয়েড দিই তাকে ওরা আমরা স্মল ডি হিসাবে লিখব। এবারে যখনই আমি স্মল ডি হিসাবে লিখব তখন এই ডিটা আর সামনে থাকবে না, ক্যাপিটালটা সামনে চলে আসবে, ডিটা পেছনে চলে যাবে। তাহলে তখন কি করব, টি ডিটা স্মল হয়ে গেছে, এবার এ সেলুলার পার্টুসিস এ, পিটা তখন মানে পার্টুসিস কম্পোনেন্টটাও স্মল দেওয়া হয়, পিটাও স্মল হয়ে গেল, তাহলে কি হলো টি ড্যাপ। তাহলে ডিপিটি, ডিটিপি, টি ড্যাপ সব এক ভ্যাকসিন, শুধু তার ডোজটা আলাদা। বা বোঝা গেল? যদি দেখা যায় হ্যাঁ, সো ইট ইজ টিডিএপি, মানে ডিপথেরিয়ার যদি টক্সয়েডটাকে আমরা কম ডোজে ইউজ করি তাকে আমরা বলবো টিডি ভ্যাকসিন। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে ডিপিটি, মানে ডিপথেরিয়ার টক্সয়েড আছে, টিটেনাস টক্সয়েড আছে, আর পার্টুসিস কম্পোনেন্ট আছে। পার্টুসিসটা যদি আমি মেনশন করতে চাই হোলসেল না এসেলুলার, তখন আমরা লিখবো ডিটিডব্লিউপি অর ডিটিএপি। এবারে যদি দেখা যায় অ্যাজ স্ট্যান্ডার্ড ডোজ অফ diphtheria toxoid is more immunogenic and less reactogenic than the conventional DPT, so the reactogenicity of the diphtheria toxoid increases with age. That's why after beyond মানে 7 বছরের বেশি, beyond 7 years of age, booster doses of diphtheria should be provided as small d. তখন হাই ডোজ অফ diphtheria toxoid ইউজ করা হয় না। কত ডোজে ইউজ করা হয়? 2 Loeffler ইউনিট। ওটা যেমন 30 থেকে 35 মতো ইউজ করা হয়, এটা 2 Loeffler ইউনিট ইউজ করা হয়। সো টিডিএপি তখন দেওয়া হয়, কারণ টিটা সেম ডোজ, টিটেনাসটা, শুধু ডিপথেরিয়ার যে কম্পোনেন্টটা সেটা কম ডোজ ইউজ করা হয় বলে স্মলে, বা সেটা টিডিএপি নামে পাওয়া যায়। যদি পার্টুসিস কম্পোনেন্টটাকে তুই বাদ দিস তাহলে টিডি নামে পাওয়া যায়, ঠিক আছে? সো সেই জন্য দেখবি ন্যাশনাল শিডিউলে 10 বছরের যে ভ্যাকসিনটা দেওয়া আছে সেখানে আইদার টিটি মানে টিটেনাস টক্সয়েড অর টিডি, সেই ডিটা স্মল এই কারণেই দেওয়া হয়েছে বিকজ ডিপথেরিয়ার পোর্শনটা তুই 7 বছরের বেশিতে হাই ডোজে দিতে পারবি না, স্মল ডোজে দিতে হবে। সো টিডি। তোরা গাইনিতেও পড়বি যখন প্রেগনেন্ট পেশেন্টদের, আইদার ইউ ক্যান গিভ টিটি অর ইউ ক্যান গিভ টিডি, ইউ ক্যান অলসো গিভ টিডিএপি, ঠিক আছে? ফার্স্ট ডোজটা টিডিএপিও দিতে পারিস,
সেকেন্ড ডোজটা টিডি দিতে পারিস, টিটিও দিতে পারিস। তাহলে টিডিএপি, ডিটিএপি, ডিটিপি এগুলো সব একই ভ্যাকসিন। আর একটা জিনিস এখানে, যে when you are using low dose of diphtheria then wholesale pertussis is never used। মানে এইখানে তুই যদি ডিটা স্মল ইউজ করিস তাহলে এইখানে কোনোদিন ডাব্লিউ হওয়ার চান্স মানে হয় না। তো যদি স্মল ডি ইউজ করিস তাহলে টিডিএপি ইউজ করতে হবে, এখানে টিডিডাব্লিউপি ইউজ করার কোনো জায়গা নেই। যদি এইটা ইউজ করতে পারিস তাহলে হোলসেল আসবে। কোনো কনফিউশন থাকলে বল। আচ্ছা আমাকে ইয়ের ভ্যাকসিনটা দে, বিসিজি ভ্যাকসিনটা দিলি? বল, আর কোনো কনফিউশন আছে থাকলে বল। কনফিউশন আছে আমি জানি। কে? হ্যাঁ বল, কোথায় বুঝতে পারছিস না বল। হ্যাঁ বলছে একটা হচ্ছে যে ইমিউনোজেনিসিটি আর একটা রিঅ্যাক্টোজেনিসিটি। Immunogenicity means the ability of a vaccine to induce an immune response. Immunogenicity means ability of a vaccine to induce immune response. তো ডিপথেরিয়া টক্সয়েডের ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন তুই একটা কম্বিনেশন ভ্যাকসিন ইউজ করছিস, ধর ডিপিটি, তিনটে কম্বিনেশন ইউজ করছিস, একই সাথে দিচ্ছিস, দ্যাট মিনস ইউ আর এক্সপেক্টিং দ্যাট যে সেই কম্পোনেন্টগুলো একই রকম ইমিউনোজেনিসিটি হবে, কোনটার কম বেশি হবে না। দেখা গেছে দ্য স্ট্যান্ডার্ড ডোজ অফ ডিটি, মানে তুই যখন 30 or 35 লো ফ্ল্যাটস ইউনিট ইউজ করছিস, দ্যাট ইজ মোর ইমিউনোজেনিক অ্যান্ড লেস রিঅ্যাক্টোজেনিসিটি। মানে নর্মালি একটা 5 বছরের বা 3 বছরের বাচ্চাকে দেওয়া হচ্ছে যখন, তখন স্ট্যান্ডার্ড ডোজ অফ ডিপথেরিয়া টক্সয়েড পোর্শন ভালো ইমিউনোজেনিসিটি করছে, এবং রিঅ্যাক্টোজেনিসিটি মানে হচ্ছে লোকাল রিয়াকশন, লাল হচ্ছে কত, ফুলছে কত, এটসেট্রা। বাট the reactogenicity of the DT increases with age। যখনই একটা কাট অফ রাখা হয়েছে, যত বয়স বাড়ছে তত লোকাল রিয়াকশন এত বেশি করছে যে ওই অত লোয়েফ্লার ইউনিট আমাকে ডিপথেরিয়া টক্সয়েড দিতে হচ্ছে না, তার থেকে অনেক কম ডোজ এই 2 লোয়েফ্লার ইউনিটই সেম ইমিউনোজেনিক রেসপন্সটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি, বিকজ দ্যাট স্ট্যান্ডার্ড ডোজ অফ ডিটি ইজ ভেরি ইমিউনোজেনিক। বোঝা গেল? তাহলে আমাকে সবকটা কম্পোনেন্ট কমাতে হচ্ছে না, শুধু ডিপথেরিয়া পোর্শনটাকে কমিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে। উল্টো দিকে দেখ, যেটা টিটেনাস পোর্শন, তার ডোজটাকে আমরা কমাচ্ছি না, কিন্তু টিটাকে আমরা কোনোদিন স্মলে লিখিনি, টিটাকে আমরা ক্যাপিটালে লিখছি। বোঝা গেল? তাহলে টি এর ডোজটা কমাইনি, ডিপথেরিয়া পোর্শনের ডোজটাকে কমিয়ে দিয়েছি। সেই জন্য আমরা এটা ডিটিএপি, এটা যদি এটা কি বলবো, ডিটা যদি পেছনে যায় তাহলে টি ড্যাপ হবে, এইটা। বোঝা গেল? এবারে সো পেন্টাভ্যালেন্ট recommended schedule is the 3 primary doses 6, 10 and 14, 2 booster at 15 to 18 and 4 to 5 years। ঠিক আছে? তো এটা এটা হচ্ছে আইপি শিডিউল দেওয়া হয়েছে। তোরা এনআইএস শিডিউলে ডিপিটির শিডিউলটা একবার বলে দে, আরেকবার ভুলে গেছিস এতক্ষণে, আরেকবার বলে দে, এত কিছুতে ভুলে গেছিস, আরেকবার বলে দে। ডিপিটির এনআইএস শিডিউলটা বল, 6, 10, 14, তারপরে 16 থেকে 24, তারপরে 5 ইয়ার্স। বেশ হলো, সেই মনে রাখ। এগুলো তো লাগবে না। DT acellular pertussis may be preferred to DT wholesale pertussis in children with history of severe adverse effects after previous doses of wholesale pertussis or children with neurological disorder। মানে যেসব বাচ্চার হোলসেল পার্টুসিস দিয়ে অনেক সাইড এফেক্ট হয়েছে, জ্বর এসছে, থাকতে পারছে না, তাকে অ্যাসেলুলার পার্টুসিস দেওয়া হয়। আচ্ছা, আগেকার কিছু স্টাডি যেটা বলেছিল যে হোলসেল পার্টুসিস এফেক্টিভিটি বেশি, বাট নাও newer studies have confirmed that either you use wholesale pertussis or acellular pertussis, effectivity is same immunogenicity and effectivity। আচ্ছা, ক্যাচ আপ শিডিউল মানে যদি কেউ না পায়, যদি বিলো 7 ইয়ার্স হয় দেন 0, 1 and 6 months, আফটার 7 ইয়ার্স হলে 0, 1 and 6 months, বাট সেক্ষেত্রে কিন্তু টিড্যাপ হয়ে যাবে।
এটা ডিটি বিলো 7 ইয়ার্স এ হলে ডিটি হোলসেল আর অ্যাডসেলুলার পার্টোসিস, যদি বিলো 7 মান্থস হয় তাহলে প্রথম ডোজটা হবে টিড্যাপ, তারপরেরটা হবে টিডি। কিছু কনফিউশন আছে বল, গুলিয়েছিস তো বোঝাই যাচ্ছে, বল। ধর ক্যাচ আপ ভ্যাকসিনেশন মানে হচ্ছে সে কোনোদিন ভ্যাকসিন পায়নি, একটা 6 বছরের বাচ্চা এসে বলল স্যার আমি কোনোদিন কোনো ভ্যাকসিন পাইনি, তখন তোকে একটা ডিটিপি দিতে হবে, তখন তুই দিতে পারিস ডিটি হোলসেল পার্টোসিস বা অ্যাসেলুলার পার্টোসিস, তোর যা ইচ্ছা হবে। 0, 1 and 6 মান্থস, আজ একটা, 1 মাস পর একটা, 6 মাস পর একটা। একটা 9 বছরের বাচ্চা এসে বললো স্যার আমি কোনো ভ্যাকসিন পাইনি, তখন তাকে কি দিতে হবে, তখন তুই তাকে ওই ক্যাপিটাল ডিটা দিতে পারবি না, তখন তোকে টিড্যাপ দিতে হবে। টি ক্যাপিটাল টি স্মল ডি স্মল এ স্মল পি, টিড্যাপ প্রথম ডোজটা, তারপরের দুটো ডোজ হচ্ছে টিডি, পার্টোসিস পোর্শনটা লাগে না, 0, 1 and 6। আচ্ছা, আর একটা হচ্ছে ধর এবার বল টিটেনাস এর পোর্শনটা আছে আস্তে। ধর আমার বয়স হচ্ছে, তোদের বয়স এখন 21 বছর 22 বছর, তোর কালকে ওখানে ছোটাছুটি করছিলি, হাতে একটু ছিঁড়ে গেল, তুই টিটেনাস টক্সয়েড নিলি, 21 বছর বয়স। নেক্সট ডোজটা তোর অ্যাজ পার শিডিউল সেই টিটেনাস টক্সয়েডটা কতদিন তোকে প্রোটেকশন দেয়, ফুল কোর্সের ব্যাপার হচ্ছে না তো, তুই নর্মাল ইমিউনাইজেশন শিডিউল জন্ম থেকে নর্মাল নিয়েছিস তোরা সবাই নিয়েছিস, এরপর তুই আজকে মাঠে খেলছিলি, তোর পায়ে একটা পেরেক ফুটে গেল, তুই একটা টিটেনাস টক্সয়েড নিলি, প্রথম কথা সে টি নিতে পারিস, টিডি নিতে পারিস, যেটা হোক একটা নিলি, সেই ডোজটা তোর কতদিন অবধি প্রোটেকশন দেবে, 10 বছর। অ্যান্সার ইজ 10 ইয়ার্স, অ্যান্সার ইজ 10 ইয়ার্স। তো তুই যেটা 6 মাস বা 1 মাসের গল্প বলছিলি, ওটা হচ্ছে ইফ প্রিভিয়াসলি আনইমিউনাইজড। তুই যদি প্রিভিয়াসলি তুই তোর বাড়িতে গিয়ে তোর ভ্যাকসিন কার্ড খুললি, দেখে ভাবলি ভাই আমি তো কিছুই পাইনি, তখন তুই 0, 1 আর 6 নিবি। যদি দেখিস যে আমি তো সব পেয়ে এসেছি, তাহলে আজকে একটা নিবি, আবার 10 বছর পর একটা নিবি, ঠিক আছে? বেশ, so TD or TT at every 10 years. হেপাটাইটিস বি 3 ডোজেস 0 and 6 এগুলো বললাম, এইচআইভি তোদের লাগবে না। বেশ, কটা? আচ্ছা, ভ্যাকসিনের আমার আরেকটা ক্লাস লাগবে, 3:30 বেজে গেছে, যা আজকের ক্লাসটা এখানেই হলো, ভ্যাকসিনের আরেকটা ক্লাস লাগবে। হ্যাঁ, ওখানে ভ্যাকসিন ইন স্পেশাল সিচুয়েশন, দেখ তোরা কমিউনিটি মেডিসিনেও ভ্যাকসিন করেছিস তো, বাট এখানের ভ্যাকসিনটা একটু অন্যরকম আর একটু ডিফিকাল্ট, এটা বুঝতে পারছিস তো আশা করি। হ্যাঁ, কারণ এখানে প্র্যাকটিক্যালি আমরা দিই, প্র্যাকটিক্যালি সেই প্রবলেমগুলো পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছেই আসে, ভ্যাকসিন দিয়ে যা যা সমস্যা হয়, তো এখানে একটু ডিফিকাল্ট হবে।